السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، رمضان شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ذرا سی باتوں میں لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی کے کھانسی آ رہی ہے تو روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، کسی کے ہلکا پھلکا بخار آ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، کسی کے ہلکا پھلکا پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، اور کسی کے تو ہلکی لیٹرین آ رہی ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں روزہ فرض ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو جان جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں، اگر بیماری آپ کو بہت شدید ہے تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا یا جان بوجھ کر کے روزے کو توڑ دیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور حضرات محترم، کچھ مسائل بھی آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرات محترم، اگر کسی شخص نے اپنی ہاتھوں سے مشت زنی کیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے منی نکالا، اگر روزے کی حالت میں تھا تو اس شخص کو اوپر جو ہے قضا لازم ہو جائے گی اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ہلکی مدی یا وضی نکل آتی ہے۔ حضرات محترم، مزی ایک ہلکا چپچپا رطوبت جو مرد یا عورت کے آگے سے نکلتی ہے، اس میں اگر شہوت نہ ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم، اگر کسی انسان کو روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور حضرات محترم، اگر مزی یا ودی نکل گئی تھی تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ کو غسل بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کا اگر وضو بنا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرات محترم، اگر آپ کے احتلام ہو گیا، احتلام اسے کہتے ہیں نائٹ فیل، یعنی کہ بہت ساری منی ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتی ہے اور جانگیا وغیرہ یا جو بھی پہنے ہوئے ہیں نیچے وہ حصہ تر ہو جاتا ہے اور چپچپا جو ہے رطوبت نکل آتی ہے، تو حضرات محترم، اگر کسی انسان کے اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ تو اس کی قضا واجب ہوگی اور نہ ہی جو ہے اس کو کوئی کسی طریقے کی پریشانی ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، اگر احترام ہو گیا ہے تو اب اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور غسل کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ہاں، جو روزے سے ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور حضرات محترم، اسی طریقے سے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلی کرتے ہیں منہ بھر کے، اور بہت سے لوگ غسل یا وضو میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، بہت ہی آہستہ سے آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت آپ کو بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر اس صورت میں پانی ناک کے نرم حصے سے اوپر چڑھ گیا تو آپ کا روزہ جاتا رہا۔ اور حضرات محترم، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت اگر پانی بہت زیادہ آپ منہ میں لے کر کلی کر رہے تھے اور اچانک سے منہ اوپر اٹھ گیا، اس صورت میں اگر پانی نیچے چلا گیا اور آپ کو محسوس بھی ہوا کہ پانی نیچے چلا گیا ہے تو اب اس صورت میں بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اور حضرات محترم، آپ غسل کر رہے تھے اور آپ کے غسل کرنے میں پانی کان کے اندر چلا گیا اور آپ کو محسوس بھی ہوا، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، بے خیالی میں ہی ہو گیا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ غسل کر رہے تھے، جان بوجھ کر کان میں پانی ڈال رہے تھے اور انگلی لگا رہے تھے بار بار کان کے اندر، اس صورت میں آپ نے انگلی کے ذریعے پانی کان کے اندر پہنچایا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو قضا کرنی پڑے گی، یعنی رمضان مبارک کے بعد ایک روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ ہاں حضرات محترم، ایک مسئلہ اور ہے، یہ میاں اور بیوی کے تعلق سے ہے کہ اگر مرد نے
बीवी को बोसा लिया यानी किस किया तो इस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर इंजाल हुआ यानी कि पेशाब के रास्ते से मनी खारिज हो गई तो इस सूरत में मर्द के इंजाल हुआ है तो मर्द के रोजा टूटेगा और इसकी कजा लाजिम हो जाएगी। ये तो बोसे की एक सूरत हो गई। और हजरात मुहतरम, अगर किसी किसी औरत ने अगर अपने शौहर को किस किया या बोसा लिया, उस सूरत में अगर उसको शहवत ज्यादा हो गई और उसके आगे के मकाम से रतूबत निकली तो इस सूरत में भी उसका जो है रोजा कजा हो जाएगा और रोजा टूट जाएगा। हजरात मोहतरम, आपको ये बता दे कि रमजान मुबारक के महीने में पहले के दौर में आप हम मिस्त्री नहीं कर सकते थे, यानी बीबी के साथ बिल्कुल भी नहीं लेट सकते थे। और हजरात मोहतरम, ऐसा मामला पेश आया तो एक मरतबा साहबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक शख्स आए और रोने लगे और आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक बर्बाद हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सहाबी, ये तो बताओ तुमसे हुआ क्या है। तो कहने लगे, सहाबा इकराम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, इस महीने में हमने अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं, मैं तबाह और बर्बाद हो गया हूं, क्योंकि उस जमाने में हमबिस्तरी करना मना थी। और हजरात मुहतरम, आज भी रोजे की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोजे की हालत में अगर जाने अनजाने में भूल से हम बिस्तरी कर लेता है तो रोजा नहीं टूटेगा, और जानबूझ करके अगर हम बिस्तरी करता है कफारा लाजिम हो जाएगा और दोनों का रोजा टूट जाएगा। अब इस मसले को समाप्त फरमाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, तुमसे हम बिस्तरी हो गई है, जाओ, तुम्हारा जो रोजा टूट गया है और तुम्हें इसकी कजा करनी पड़ेगी और तुम्हें इसका कफारा देना पड़ेगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कफारा क्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी, जाओ जाओ, तुम अगर हो सके तो ये गुलाम आजाद करो, अगर तुम गुलाम आजाद कर दोगे तो तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो उन साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है और ना ही मेरे पास कोई गुलाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी, जाओ, तुम अगर हो सके 60 रोजे दर पे दर रखो, यानी कोई दिन भी छूटे ना, और 60 रोजे रखो। जब कहीं ये एक रोजा तुम्हारा माना जाएगा, जब इसका कफारा अदा होगा। तो साहबा इकराम बहुत कमजोर थे, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत व कुव्वत नहीं है कि मैं तर बे तर, मैं पै दर पै 60 रोजा रख सकूं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी, अगर तुम इतना नहीं कर सकते हो, जाओ 60 मिस्कीनों को, 60 गरीब को खाना खिलाओ और भरपेट खाना खिलाओ। तो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है और ना मेरे पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि मैं मजदूरी इतनी ज्यादा कर सकूं कि 60 आदमी को खाना खिला सकूं, मेरे पास तो अपने ही लारे लगे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, तुम खामोशी के साथ बैठ जाओ। वो सहाबी बैठ जाते हैं और अचानक थोड़ी देर बाद कुछ सहाबा एक टोकरा खजूर से भरा हुआ लाते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदिया को कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सदका नहीं लेते थे, आप हदिया लेते थे, आप तोहफे लेते थे। तोहफे कबूल करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और तोहफे देना साहबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत मोहतरम, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत मोहतरम, आपको बताता चलूं कि वो एक टोकरा खजूर का भरा हुआ आ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी, जाओ, इस टोकरे में जो खजूरें हैं, जाओ ले जाओ और मदीना की गलियों में जितने घर हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो लोग हैं, उनको जाकर के बांट देना, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कुर्बान जाओ। उन सहाबी के आंसू आ जाते हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ और मदीने की गलियों में, मदीनियों की बस्ती में मुझसे ज्यादा कोई गरीब है ही नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए साहबी, जाओ, इस टोकरे को ले जाओ, तुम खुद भी खाना और अपने घर वालों को खिलाना, तुम्हारा जो है कफारा अदा हो जाएगा। तो हजरत मोहतरम, सहाबा इकराम ने
सिर्फ हम बिस्तरी की थी और उनको कफारा देना पड़ा। तो हजरात मोहतरम जब सहाबा इकराम को कफारा देना पड़ रहा है तो हम इंसानों से भी अगर जानबूझकर हम बिस्तरी करेंगे तो हमारा भी रोजा टूटेगा, हमको भी कफारा देना पड़ेगा। तो इस रमजान शरीफ के रोजे की हालत में इससे बचना चाहिए। हाँ, रात के वक्त रोजा अफ्तार के बाद से सहरी के तक आप जो है हम बिस्तरी कर सकते हैं। और हजरात मोहतरम आज कुछ वहाबी और देवबंदी कहते हैं कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इख्तियार नहीं है, नबी मालिको मुख्तार नहीं है, नबी कुछ नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरात मोहतरम इस हदीस शरीफ से आपको क्या मालूम चला? इस हदीस शरीफ से यह मालूम चला कि नबी मुख्तार कुल हैं। तभी तो ताजुश शरिया इरशाद हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। हजरात मोहतरम आज के दौर का कोई भी इंसान, आज के दौर का कोई वावी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे कोई भी फिरके का हो, अगर किसी के ऊपर कफारा लाजिम हो जाए तो वो एक जो है टोकरी दे दे और खजूर कह दे कि जाओ खुद खा लेना, घर वालों खिला देना, तुम्हारा कफारा आधा हो जाएगा। नहीं प्यारे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। ये नबी का कानून है, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पावर दे दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सरकार सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरात मोहतरम आज बड़ा ही अलमिया हो गया है। आज देखा क्या जा रहा है, जरा जरा सी बातों में लोग रोजे छोड़ दे रहे हैं, जरा जरा सी बातों में लोग रोजे छोड़ रहे हैं। हजरात मोहतरम ये मसला आपके सामने वाज़ेह करता चलूं, हम बिस्तरी के बारे में बता रहे थे। अगर आप हम बिस्तरी कर रहे थे, आपकी मनी नहीं निकली, आपकी मनी निकले या ना निकले, आपका रोजा भी टूट जाएगा, आपके ऊपर कफारा भी लाजिम हो जाएगा और आपके ऊपर गुस्ल भी लाजिम हो जाएगा, आपकी बीवी के ऊपर भी गुस्ल लाजिम हो जाएगा, आपके ऊपर भी गुस्ल लाजिम हो जाएगा और आपको भी कज़ा करनी पड़ेगी। हजरात मोहतरम हम आपके सामने बताना ये चाह रहे थे, ये वाबी देवबंदी ये जो है कहते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को बुलंद कर दिया है और दुनिया में इन अल्लाह मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। और मादअल्लाह ये भी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। हम कहते हैं हमने नहीं बढ़ाया है, ना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, बल्कि हम कहते हैं ये वाकया तो हदीस शरीफ में मौजूद है, ये वाकया तो बहुत सारी किताबें मौजूद है। जाओ तुम ये किताबों को पढ़ लेना और उसके मुसन्निफ की राइटर की तारीख को देख लेना, ये कब कब लिखी गई थी। बुखारी शरीफ में और तमाम हदीसों में, ये सियाह सित्ता की हदीसों में ये वाकया मौजूद है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी इस वाकये के हवाले को मैंने वहां पर लिख दिया है, आप वहां से पढ़ लेना। अब यहाँ से बात ये साबित हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा इख्तियार दिया है और बहुत ज्यादा इख्तियार दिया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझको अता करता है, मैं बांटता हूँ। और इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं चालू हूँ तो मेरे दाएं और बाएं जो है सोने के पहाड़ चले। हजरात मोहतरम ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, आज बहुत सारी बदअकीदे वाली जमातें निकली हुई हैं, देवबंदी और वहाबियों की जमातें निकली हुई हैं। ये बहुत जल्दी कभी कभी अजान दे देते हैं और लोग कहते हैं अरे अजान हो रही है रोजा खोल लो। हजरात मोहतरम आप हनफी मदहब के मानने वाले हैं तो आप हनफी मदहब के हिसाब से रोजा अफ्तार करेंगे। आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, आप वहाबी देवबंदी हरगिज नहीं है, तो आपको चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात की टाइमिंग के मुताबिक ही आप रोजा खोले। और हजरात मोहतरम आप चाहें घर पर रोजा खोले या मस्जिद में खोले, दोनों जगह अफजल है। घर में खोलने का मकसद ये है कि बीवी बच्चों में माँ बाप के साथ अगर रोजा खोलेंगे, भाई बहन के साथ रोजा खोलेंगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। और अगर मस्जिद में जाकर रोजा खोलेंगे तो वहां के मुसलमानों के साथ आपकी दोस्ती होगी, आप इखलाक से पेश आएंगे और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएंगे, तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है, मस्जिदों में जाते हैं, इतना हंगामा खड़ा कर देते हैं, इतनी अफ्तारियां पैरों के नीचे और मुसल्ले में जानमाज को बिल्कुल से रंग देते हैं और हजरात मोहतरम इतना पानी बहा देते हैं, इतना चना गिरा देते हैं, इतनी जो है अफ्तारियां गिराते हैं। हजरात मोहतरम मस्जिद को आलूद ना करो, मस्जिद को आलूद करना ये हराम है। मस्जिद को निजासत से बचाओ। मस्जिद में बहुत से लोगों को देखा गया है कि जूते ले जाते हैं और मस्जिद के अंदर रख देते हैं। दाखिले मस्जिद के अंदर जहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी सामने जूता रख देते हैं, चप्पल रख देते हैं, कहीं बगल में रख देते हैं, कभी जानमाज के नीचे रख देते
کرتے ہیں. حضرات محترم یہ بہت قبیح عمل ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر نجاست لگی ہو تو ہرگز ہرگز مسجد میں چپل اور جوتے کو نہ لے جائیں, بلکہ مسجد کے گیٹ کے باہر اتار دیں. یہی اسی میں ہی بھلائی ہے, اسی میں ہی ادب اور تقویٰ ہے. حضرات محترم ایک چپل کی وجہ سے تم جو ہے نماز میں چپل کو سوچ رہے ہو. ارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو, جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی دنیا ہو جاتی ہے, اس کے ذرات ہو جاتے ہیں, اس کے چاند و سورج پہاڑ ہو جاتے ہیں. تم چپل کے چکر پڑے ہو. حضرات محترم آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور انگوٹھی پہنتے ہیں تو چھلا پہنتے ہیں, کبھی جو ہے اس میں نگ نہیں ہوتا ہے, کبھی ایسی ایسی انگوٹھیاں پہنتے ہیں جو لوہے کی ہوتی ہے, کبھی پیتل کی ہوتی ہے, کبھی تانبے کی ہوتی ہے, پتہ نہیں کبھی کبھی 5-5 10-10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں. حضرات محترم ایسے ہرگز نہ کرو. اس طریقے سے اگر کرو گے تو تمہاری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, اور یہ سب ناجائز و حرام ہے. اتنی بہت ساری انگوٹھیاں پہننا ناجائز و حرام ہے. یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے, یہ غیر مسلم کا شعار ہے. غیر مسلم کرتے ہیں ایسے عمل, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک انگوٹھی 4.5 ماسا سے کم اور ایک نک والی انگوٹھی ہو. بہت زیادہ نگ لگے ہوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے, اور بغیر نگ کی انگوٹھی چاہے چاندی کی ہی ہو, مسلمان پر یہ جو ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ بغیر نک کی انگوٹھی عورتیں پہنا کرتی ہیں. حضرات محترم سونے کی بھی انگوٹھی مرد کے اوپر جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سونا پہننا اور جو ہے ریشم پہننا یہ حرام کر دیا ہے. ہاں 3 یا 4 انگول کی پٹی اگر کسی کپڑے میں پڑی ہو تو جو ہے پہن سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرات محترم ہم کو چاہیے مسئلے مسائل سیکھے. علماء اہل سنت والجماعت کے جو مبلغ ہیں, جو دین کی دعوت دے رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, جو مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں, جو حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. میں بھی حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے جو مشن چلایا ہے, جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے مشن چلایا ہے, اور اس مشن پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے بڑائی ہے. سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہو گے تو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہو اور حضور تاج الشریعہ کے مشن پر قائم رہو. حضور اسجد میاں کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا میں بھی کامیابی رہے گی اور آخرت میں بھی کامیابی رہے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.